नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत। तेरे बर्तमान आम टीम आसी पहुंची जाइए मालिका वर्णित विशिष्ट पीठ जहाँकि जगतसिंहपुर जिला अंतर्गत एरसमा ब्लॉक गड़कजंग विशिष्ट मालिका वर्णित पीठ जगन्नाथ मंदिर। मालिकार अनेक ग्रंथ प्रमाण दिए यही पीठ विषय जहाँ मालिका लेखा अच्छी कुजंग अंचल जले बुड़ीजीव नूप सिंहासन थे पारादीप ठारे से दिन आमर समाधि पूजा पाइब। तेबे पारादीप एठू रहा 30 किलोमीटर, जगतसिंहपुर बस स्टाण्ड एठू रहा 50 किलोमीटर। तेबे आम बर्तमान पहुंची जाइचु मालिका वर्णित विशिष्ट पीठ गड़कुजंग जगन्नाथ मंदिर। सांगे जोड़ी अच्छा नना नना आप स्वागत कर ना कहे राजेंद्र कुमार बेहरा। राजेंद्र कुमार बेहरा, अच्छा तुम्हें नना कौन रही मंदिर विशेषत्व आगु को लीला खेला कौन हम तेज कौन रही मंदिर विशेषत्व किंवदंती कौन प्रमाण दिए पुराण शास्त्र कौन प्रमाण दिए से विषय टी कहे। अरे बहुत तथ्य अच्छी बस पड़ा ये बहुत प्राचीन काल कथा दले 1568 ख्रीटाब्द कला पहाड़ पुरी समुद्र आक्रमण करा थे नुह दुई थर नुह 18 थर आक्रमण 21 थर पाताली शेष आक्रमण जो से कला चर्मदौड़ बांधी हाथी पिठे लदी से मूर्ति मान नहीं गंगा कूल पहुँचला ता मन शांति है से पुणी अग्नि संजोग करने प्रयास नाला तो अग्नि संजोग करते ता देह जली पड़े लगिला तत्क्षणात से आकुल चित्कार करी प्रभु को स्मरण कला। प्रभु कहले आल्ला के भगवान के से तू क्या भगवान ठी अग्नि संजोग कर जली पड़ी मरी तत्क्षणात कला पहाड़ मूर्ति मान को गणेश कूल को फिंगी पलायन कला। ता पछरे आसी सैन्य सामंत से भयभीत होकर पलायन कले। ठीक यही समय कथा जमती आम जाचे जो आमर वसुदेव कृष्ण जन्म होला परे वसुदेव जमती से समय कथा मन पड़ जाए मोर। ठीक से ही परी दृश्य जो कलापाड़ आक्रमण कर नदी फिंगिदेला अग्नि संजोग करी ठीक से ही समय विश्वर महांती आसी पहुँची ये ओडिया जातिर हिंदू जातिर देवता को उद्धार करने प्रभु ताको आगुरी जन्म देते। ठीक से समय पहुँची से उद्धार कार्य मुंड को एमती गोटे बुद्धि पैठ कले मृदंग खोल भंगा खोल ठाकुर मूर्ति ब्रह्ममणि की पुरे से पलायन कला। एमती अनति अनति दूर गलापर केते नदी नाला पहाड़ पर्वत पार हो गलापर अनेक घंच जंगल जंतु जानता कुंभीर सेतल तो मालामाल कुंभीर ये सब को अतिक्रम करी ठाकुर ताको आणुचंती वसुदेव नेला भाया। अच्छा माने एठी आगु जनबसति नथिला वर्तमान जो जनबसति देखुछु कही जाउची जेतले जनबसति हैला केमिति कोन तो ठाकुर एठो आसी जेतले विश्वमांति एठी पहुंचला एठी ताको सप्रांत से हेतला ए विश्वर एक कुंजकानन बेष्टित जगह जंगल परिपूर्ण मु कुंजवन विहार करबा मोर इच्छा प्रकटित होउची कुंजवन विहार करी तेणु मुझे पत्रकुड़िया पूजा अर्चना करे। अच्छा तत्क्षणात विश्वर पत्रकुड़िया करी ब्रह्ममणि की पूजा अर्चना कला। किसी कला सेपटे पुरी समुद्र खाली पड़ती प्रभु नहांती द्वितीय रामचंद्र देव समय कथा से ठाकुर परम भक्त थे दिन राति कथा भाविक आखिर लुह गढ़ाती प्रभु मोर कुआड़े गले। यही समय भितर दीर्घ 8 वर्ष 8.5 वर्ष कटि जाठी कुजंग राजा कुशप्रांश हेले राजा मुझे पत्रकुड़िया पूजा पाऊँगी तो मंदिर निर्माण कर मत पूजा अर्चना करे। तत्क्षणात राजा सने समर्थ खोजेले जे एठी एक जगार बग छंचाणु खुंपुची। आश्चर्यर कथा उल्टिया कथा जे छंचाण चाहिए बग गोटाए खुंपा के सहज खुंपीब कि बग छुची खुंपाण वीर माटी पवित्र माटी चिंता कर विशेषज्ञ माने जे एक पवित्र माटी यही माटी ही मंदिर निर्माण करने दरकार। मंदिर निर्माण हो 8.5 वर्ष ठाकुर ये पूजा पाइले पुरी समुद्र खाली पड़ी आ जिते जानी यात्रा भल रथ यात्रा
ବାହୁଡ଼ା କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ 8.5 ସାଢ଼େ ଆଠ ବର୍ଷ 8.5 ବର୍ଷ ରହିଲେ ଏଠି ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନ ଫେରିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କହି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ପଞ୍ଚସଖା ପଠେଇଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମେ ଯାଇକିରି ଦେଖ। ପଞ୍ଚସଖା ଆସିକିରି ଏଠି ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ଆମର ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛେ କୁଜଙ୍ଗ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା ଅନନ୍ତପୁର ନାମରେ ନାମିତ ଥିଲା। ଅନନ୍ତପୁର ଅନନ୍ତପୁର ଏବେ ତ କୁଜଙ୍ଗ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚସଖା ଆସିଲେ ଯଶବନ୍ତ, ବଳବନ୍ତ, ଅନନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ତାଙ୍କରି ନାମ ସବୁ ଗ୍ରାମ ନାମ ସବୁ ଦିଆ ହେଇକିରି ଆଚ୍ଛା 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 ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଗାଁ ନାଁ ସବୁ ଦିଆ ହେଲା। ଓକେ ଓକେ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତୁଣ୍ଡ ଆଇଦ ଶହ ଶହ କୋଶ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କୁଜଙ୍ଗରୁ 16 କୋଶ ଦୂରରେ ଗଡ଼ କୁଜଙ୍ଗ ସେଇ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଖବର ନେଇ ତଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ରାଜା 21 ଜଣ ନୋଳିଆକୁ ଧରିକିରି ପାଣି ପଥରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ପାଣି ପଥରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତା ପରମୂର୍ତ୍ତେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ରାଜାଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲେ ସୈନିକ ଭାବରେ, ବିଶେଷ କରି କୈବ୍ରତ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମେଳିଆ ଜାତି ସାହସୀ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜା ଏଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଏଠୁ ଏ ରାଜା ମନା କଲେ। ତେଣୁ ବାର ଆଲୋଚନା ହେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଠୁ ଠାକୁର ଏଠି ପ୍ରେରିତ ହେବେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରେରିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଏଠୁ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମମୁଣ୍ଡି ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। ମା ସୁଭଦ୍ରା ବ୍ରହ୍ମମୁଣ୍ଡି ରଖା ହେଲା ଏଠି। ବଳଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ରହ୍ମମୁଣ୍ଡି ଏଠୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ପୁରୀକି। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ, ସେଠି ଯାଇକିରି ଗୋପାଳଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇ ସେଇ ଠାରୁ ଏଇ ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆମର ଯୋଉ ନବକଳେବର ପ୍ରଥା। ସେବେଠାରୁ ନବକଳେବର ହେଇ ଠାକୁର ଯାଇକି ବିରାଜମାନ କଲେ ପୁରୀ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ରାଜା କରିଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର 1949 ମସିହାରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଠାକୁର ତ ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ବିରାଟ ଶବ୍ଦ। 1949 ମସିହାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମାଙ୍କଡା ପଥର, ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର, ମାଙ୍କଡା ପଥର ଯେତେବେଳେ ଶୁଷ୍କ ହେଇଗଲା, ସେ ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲା। ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥର ଯାହା ସେଇଆ ରହିଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଓଜନ ତାକୁ ଦେଲା, ସେ ମାଙ୍କଡା ପଥରଟା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ମନ୍ଦିର, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ କୁଜଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି, ଭିତରେ ରହିଗଲେ। କ'ଣ କରିବା, ଉଦ୍ଧାର କରିବା? ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଶୁକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଆମେ ତ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛନ୍ତି, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କଲା ବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟାର କଥା ଲାଗିନି। ଏସବୁ ଐଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସବୁ ଶକ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ଚମତ୍କାରିତା ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ, ଇଏ ହଠାତ୍ କୋଉଠି ରହିବେ, ଛାମୁଣ୍ଡିଆକୁ ରଖାହେଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ବଳଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ହସ୍ତ ଅଣ୍ଟା, ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ତାକୁ ପୁଣି ପୂଜା ରତ୍ନ ସାଙ୍ଗେ ବସାଗଲା। ପୂଜା ଚାଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲିଲା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସାମନ୍ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝୁଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ଆସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜରାଜ ଶାସନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ, 365 ସମ୍ପତ୍ତି ଖଞ୍ଜିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଯେତେବେଳେ ରାଜରାଜ ଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲା, କିଛି ଦିନ ସାମନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ସାମନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ସେ
ब्रिटिश समय से लोक सत्याग्रह आंदोलन में सामिल होते एवं जेल जाते मानती राजा ज्वाई ये अंश समस्त मानती अच्छा किंतु मंदिर अंचल भरोसा कला नारायण सामंत निश्चय मंदिर भुशुड़ी पड़ी उद्धार करेंगे ठाकुर पुणी मंदिर प्रवेश करेंगे कि सामंत उल्टिया कथा ये जो मंदिर भांगी पड़ा जो पत्थर मान सब बाहर से सब विभिन्न गाँव सब देदेले से सब कि पोल कला अन्य जिन कले संपत्ति बार जो 300 संपत्ति थी से विभिन्न लोक ना सब हाथ लेखा दे से सब कर नहीं गले ये था अवस्था आशा ठाकुर दैन्य अवस्था देखादेला से सामंत जो दौले 50 टका ना मस गोटे ब्राह्मण को से 50 टका नब तार पाउना रख गोटे कदली 3 खंड भोग हम गोटे कदली 3 खंड कदली 3 खंड भोग गोटे कदली 3 खंड भोग होता अच्छा 3 खंड से रही दिह बलदेव महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभु सुभद्रा माँ प्रभु सुदर्शन 3 खंड भोग होता अभाव सह नष्ट वस्त्र सूत्र धारण भाया से कदली गोटाके भी बंद हो ये था अवस्था कदली खंड बंद होगा से आम सब हेतु पाईगला कुंज बिहारी मंदिर जे ठाकुर नीतिकांति बंद हो ठाकुर उपवास रोचन 3 धूप 5 वर्ष हवा कथा ये सब बंद हो जाए चिंता करी जे मुझे प्रथम सरपंच पूर्वर आटो नेलु केमती आम ए नीतिकांति सुधारिबा नीतिकांति सुधार ये अनेक थर बसी कृपा असीम कृपा अनेक माने जो से सब उद्धार कर जल देखा सब अच्छा आम बस निष्पत्ति कौन करवा एम पाला केते दिन केते वर्ष ये निष्पत्ति नेलु जे आम तो गरीब अभी तो आम किसी सुधार ना जो राजा न पारे आम कौन कर मंदिर भांगी पड़ा अंचलवासी समस्ते अनैती कौन करवा से एमती कृपा कले बुद्धि देले वर्ष 365 दिन 365 भोगदाता करवा केमिति करवा रास्ता सुविधा ना गाड़ी घोड़ा ना 1980 मसीहार कथा एमती पादे चली चली जाई साइकेल जाई 55 खंड गाँ बुलला 365 भोगदाता सृष्टि कराला केमी चलेबे केमी कौन रखा नीतिकांति से तो हठात जो आम आपणे थाए तेणु से जो मरुड़ी बन्या ए समस्त पीड़ित तेणु आध्यात्मिक विपर्य गोटे पर गोटे आसूची तेणु कौन करवा 15-20 टका रखिलु नीतिकांति रखा गोटे दिन भोगदाता देवे 15-20 टका अच्छा से आम प्रतिदिन जहाँ भोगदाता आम खबर दबू जो टेलीफोन नाला व्यवस्था वार्ता दबू साइकेल में कहबू से ठीक से पाड़ी कि दिन पैसा आसीपे कौन तापरदिन आसे ये भितर भारी मत कष्ट लगे ठाकुर तो मंगलारती नाला मंगलारती करने उद्यम कली ब्राह्मण को रिक्वेस्ट कली तुम्हें आस आम मंगलारती करवा जो दिह अच्छा स्वयं भगवान अच्छा कुंजबिहार भाव में जगन्नाथ पूजा पाँच नीतिकांति बंद मंगल आरती ना संध्या आरती ना सब बंद तो सुधार नवा जहाँ हो तुम तो घोड़ा देवी हाथी देवी कहीकि मंगल आरती जो संध्या आरती मंगल आरती करो गाँव जाए बुल कह आस आम प्रेयर करवा ठाकुर डाक शुणे डाक शुणी निश्चय आम ठाकुर नीतिकांति सुधारी पार्बा आउ कि ना खाई गंडा रहू हेले बचिक ये आम जो से प्रेयर करो मु कहे आस प्रेयर कर ठाकुर डाक शुणे किए परिहास करते किए करते इष्टवृत्ति करिया जहाँ जार जी सामर्थ्य तो सब 10 पैसा चलूला 5 पैसा चलूला 25 पैसा चलूला 50 पैसा चलूला टंकिया चलूला से इष्टवृत्ति करो किए 10 पैसा किए 25 पैसा किए 50 पैसा किए सामर्थ्य अनुसार प्राय 50-60 70-80 30 एमती प्रेयर करो से प्रेयर था कुंज बिहारी नाम बिहारी तुम्हें ब्रह्मांड ठाकुर
ଭଙ୍ଗା ଦେଉଳରେ ବସିଛ ପ୍ରଭୁ ଏହା କି ତୁମ ବିଚାର ଗଡ଼କୁ ଯୁଗରେ ପୂଜା ପାଉଛ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଭାବରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂଜା ବସି ଜଗନ୍ନାଥର ଉପରେ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ଏତେ ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 12 ମାସେ 13 ପର୍ବକୁ ତାଙ୍କ ମନର ହରସେ ତୋ ସେବକ ଜନ କାନ୍ଦନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାହାର ଅସାଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିବା ଆଉ ଦିନ ମନ୍ଦିର କାମ ସରିବ କିଏ ଜାଣିଛି ଯୋଉ ଭିତରେ ଡାକିବା ତା କହିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଘରେ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହୋଇବ ଦିଅ ଶୂନ୍ୟ ମାଣି ଭକ୍ତ ମନେ ଅଭୟ କେବେ ମିଳିବ ସବୁ ତୋର ଲୀଳା ହେ ଚକାରଳା କିଏ ବା ତା ଜାଣିବ ତୋ ଦାସ ରାଜନ କାନ୍ଦିତ ମନ୍ଦିର କେବେ ସରିବ ଏ ପ୍ରେୟାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରେୟାର ଥାଏ ପ୍ରେୟାର ସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଭୋଗ ହୁଏ ପ୍ରେୟାର ସାରି ସକାଳ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ସକାଳ ନୀତି ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ଦାତା ମାନେ ଆସେ ଯେଉଁ 15-20 ଟଙ୍କା ଆସେ ସେ ଭୋଗ ଅଣ୍ଠେ ନା ହାତରେ ବାଟୁଳି କରି ପିଲା ହୁଅନ୍ତି ପିଲା ପାଆନ୍ତି ବସାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ପେଟ ପୁରୁନି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ଦେହରେ ପତ୍ର ପକେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ତୁ ଏତେ କୃପା କର ସେଇ ଭିତରେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦାତାଙ୍କୁ କହିକରି କେମିତି ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେବେ ଅଧିକା ସାମଗ୍ରୀ ଦେବେ ସେ ଚାଲିବ ଆଚ୍ଛା ନୀତିକାନ୍ତି ଆସ୍ତେ 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 ଛୁରିଲା କେମିତି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ 12 ମାସ 13 ପର୍ବ ଯେମିତି ବର୍ଷକୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଆଉ ଗମ୍ହାଭିଷେକ ପୁଷାଭିଷେକ ଦେବାଭିଷେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ବରାହ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଗରୁଡ଼ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଦଶମୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ପର୍ବ ଯେତେ ପର୍ବ ସବୁ ହୁଏ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ପାଳନ କରାଯାଏ କେତେଟା ହେଇପାରିନି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଗାମୀ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କରିନେବେ ତେଣୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କରିଚାଲିଲୁ ପ୍ରଭୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଉଛି ଏମିତି ହଠାତ୍ 1982 ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଅନ୍ନଭୋଗ ରାନ୍ଧିକରି ଠାକୁରଙ୍କୁ 1982 ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ ଘର ନାହିଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଛାତ ପା ଘରେ ରୋଷ ଘର ନାହିଁ ରୋଷ ଘର ତ ନାହିଁ କେମିତି ଆମେ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବୁ ଗୋଟା ଝାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଖାଇନାହାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି କଦଳୀ ଖଣ୍ଡା ଖାଉଥିଲେ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ନଭୋଗ ଦର୍ଶେଇବା ଛାମୁଣ୍ଡିଆ କରି ରସ ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ କରି ଠାକୁର ନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ କେମିତି ରୋଷେଇଟା କରିବା ରୋଷେଇ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏତେ ଏଇ ନଥିଲା ରୋଷେଇ କରି ତଳେ ଆମେ ଠାକୁର ନୀତିକାନ୍ତି ଚଳେଇଲୁ ପରପଣି ଚାଲିଲା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଦିନକର କଥା 87 ମସିହା ସମୟ ବେଳକୁ 1987 ମସିହାରେ ଆପଣ କିଛି କହୁଥିଲେ 87 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କଲା ଆମେ 87 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମେ ଇଏ କଲୁ ମୁଁ ବସିଛି ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଲାଲ ପଡୁଛନ୍ତି ଆକାଶ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସନ ଆଉ ଅପସମ ଅଛି ସେ ପଥର ଏଇଠି ପଡ଼ିଥାଏ ଏଇଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ପଥର ଏଇଠି ତଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାଇକରି ଆଚ୍ଛା ସେ ପଥର ଅଛି ଏପଟେ ପଥର 3.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ହବ 3.5 ଫୁଟ ହଁ ଆଉ ଓଜନ କେତେ ହବ ଯୋଉ ଇଏଟା ହାଇଟଟା ସେ ବି 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ହବ ଆଚ୍ଛା 2 ଫୁଟ 2.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବ 3.5 ଫୁଟ ହଁ ଆଚ୍ଛା ସେପରେ ସେ ପଥରଟା ସେଇ ପାଖରେ ଥାଏ ସେଇଠି ବସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦେଖାଯାଏ ବଳଦେବଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶାଯାଏ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖି ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ନଥିଲା ଗୋଖରା କଣ୍ଟା ବଡ଼ ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ଡାକି ଆସ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେତେବେଳେ ଭୋଗ ପାଖରେ ନଥାଇ ମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଜଳ ତୁଳସୀ ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କରାଯାଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ଅବସ୍ଥା ବସିଛି ତ ସେଠି ହଠାତ୍ ସେ ନାଗନବାଣୀ ମାନେ ଖେଳିଲେ ହଁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡ କଲର ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ହବ ପୁରା ଏକଦମ ହଳଦୀ ଗୁରୁଗୁରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଫିଟିଯିବେ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଫିଟିଯିବେ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଏ 100 କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା ପୁଣି ଦେଖିବା କେମିତି ନାଗରାଣୀ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଠିକ୍
ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ପଥର କାନ୍ଥ ଅଛି, ଏଇଭଳି ମୂଷା ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ମୁଁ ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରେୟାରକୁ ଆସିବେ ମା ମାନେ ଆଉ ବାବା ଯିଏ ଆସିବେ ୟାଙ୍କୁ କାଳେ ଦଂଶନ କରିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଭାବିକିରି ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲି। ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ କଲି, ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ସେ ପିଲା ଆସିଲେ, ବୋଲେ ଆଣ କିରୋସିନ କୁଟା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଖେଇଲେ ଗର୍ତ୍ତକୁ, ବାହାରିଲେ ଆମେ ବାଡ଼େଇବା। ବାଡ଼ି ଧରି ପିଲା ଠିଆ ହେଲେ, ସେ ଗର୍ତ୍ତକୁ ଦେଖିଲେ ନିଆଁ, ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ଲିଭି ଯାଉଥାଏ, ପୁଣି ଲଗାଉଥାନ୍ତି ପୁଣି ଲିଭି ଯାଉଥାଏ। 2-3 ଦିନ କରିଛନ୍ତି ସାଧୁ ବେଶ, ହଳଦିଆ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବେନିୟନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ବାଳ କ'ଣ କରୁଛ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କଥା କହିଗଲି। ମୁଁ ଏମିତି କଥା କହିଲେ, କଥା କହିଲେ ତଳେ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛ, ନିଆଁ ଲିଭେଇ ଦେଲୁ। ହେଲେ ତାପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ବାଜି ଉଠିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଲୁ। ଏ ପ୍ରେୟାର କରୁଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରେୟାର ଆସିଲୁ। ପ୍ରେୟାର ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରେୟାର ସାରିଲୁ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଇଏ ତ ଜଣେ ବାବା ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଆଉ ତ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା 15-20 ଟଙ୍କା ଦାତାମାନେ ଦେବେ। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ପାଖାପାଖି କେତେଟା ହେଇଥିଲା? ସେ 7ଟା, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର 7:30 8ଟା। ଆଉ ଇଏ ନାଗରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଠିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ହବାକୁ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲା। ତାର ସେ ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇ ସବୁ କାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଘଣ୍ଟ ବାଜି ଉଠିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାରକୁ ଆମେ ଗଲୁ, ବାବା ବି ପ୍ରେୟାର ଥିଲେ। ଆମ ପ୍ରେୟାର ସରିଗଲା, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଲାଇନ ଫିନ୍ ଆସିନଥାଏ ଆମ ଗାଁକୁ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ୟାକୁ ଆମେ କିଛି ବାବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସାଦ, ଚାଉଳ, ଗୁଆ ଘିଅ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଣିଲେ ମାନେ ପ୍ରସାଦ କରିବେ ରାତିରେ। ରାତିରେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହେଲା, ନୀତି ହେଲା, ପହଡ଼ ପକେଇଲୁ, ନୀତିବନ୍ଧ ବୋଲି ପହଡ଼ ପକେଇଲୁ। ତାପରେ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇଲେ, ଗାୟବ ହେଇଗଲେ। ପାଇଲି କୋଉଠି, କାନ୍ଦିଲି। ଅନ୍ଧାର ରାତି କ'ଣ କରିବି, ନିରୋଳା ଏକୁଟିଆ, ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ସେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଓଡିଆରେ ପଚାରିଲେ? ଓଡିଆରେ ପଚାରିଲେ। ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବାବାଙ୍କୁ? କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଛୋଟ ବହୁତି ଆଉ ହାଇଟ୍ କମ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ତଳେ ଆମେ ପଳେଇଗଲୁ, କାଳେ କାନ୍ଦି ଗଳି ପଇଲି। ତା କେତେଦିନ ସେପଟେ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଦାମବାବୁ ଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୁହାରି କରିଥିଲି। ସେ ଶୁଣିଲେ ମନ୍ଦିର ତୁ କରିବୁ, ଠାକୁର କରିବେ। ସେ ଫାଷ୍ଟ କେନ୍ଦୁଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ ପଛୁଣି ପିଲା ମାତ୍ରେ କେନ୍ଦୁଲି ଗ୍ରାଣ୍ଟରେ 25,000 ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗସନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆସିଲା ସଫା ଯୋଉ କିଆ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ସଫା କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ ମାନେ କେମିତି ମନ୍ଦିର କରିବା, ପ୍ଲିନ୍ଥ ପତନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ କରିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ପଥର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା, ଟିକିରା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରିକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲା ବେଳକୁ ଏ ତ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ଜଣକର କଥା ନୁହଁ, ଆଉ ଇଏ ତ ମହାସର କଥା। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥାଏ। ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକିରି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲିକି, ସେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ଦିଆ, ଗୁଆମୁଣ୍ଡା, ଏପଟେ ନୂଆଗାଁ, ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ, ବାଲତୁଠୁ, ଆଉ ରତନପୁର, କର୍ଣ୍ଣାବଳୀ, ଆଉ ପୋତକ, ଅନ୍ଧାରୀ, ଏ ଯେତେ 7 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ଚଟୁଆ, ଏ ସମସ୍ତ ବଳେଇପୁର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଳି କରିକି ଆମେ ମାନେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା। ଗୁଆମୁଣ୍ଡା, କଙ୍କଡ଼ଦିଆ, ଇଏ ପ୍ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଡାକି ସେ ଆସିକି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ଦେଲେ, କେହି ମନା କଲେନି? ନାଇଁ କି? ଯାଅ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। କୃପା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ କୃପା, କୃପା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଖୋଳା ସବୁ ସରିଦେଲେ, ସେତେବେଳକୁ 1992 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଆମେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମନ୍ଦିରର। ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେଉଠୁ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ତାପରେ ମଝିରେ ଦାମବାବୁ ତଳେ ହାରିଗଲେ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପୁଣି ତଳେ ବାତ୍ୟା ପରେ, ପୁଣି ତଳେ ବାତ୍ୟା ପରେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ସେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ କିଣି ଏମ୍ପି କହ, ତାକୁ କହ,
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଚ୍ଛା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆଉ ସେ ଦେଲେ ସେ ଠାକୁର ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା 2009 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆମେ କଲେ। 2009 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। এই ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଳିଲେ ହଁ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରୁ ହୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ମୌଳିକ କଥା କଣ ବାହାରିଥିଲା ସବୁ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷ ରତ୍ନ ବାହାରିଲା? ସିଂହାସନ ହଁ ଆଉ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ସବୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା ଗୋଟିଏ ନୁହଁ ସବୁ ଫରୁଆର ଗୋଟିଏ ବାହାରିଲା। ସବୁ ଫଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ଫରୁଆ କଥା ସିଂହାସନ ବାହାରିଲା। କହୁଛି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଖୋଳିଦେଲେ ହୁଁ ସିଂହାସନ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଥାଉ ଥିଲେ ଆମର ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲା ଆଜି ମନ୍ଦିର ସିଂହାସନ ଖୋଳିବା ହୁଁ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ କରି ଆଜ୍ଞାମାଳି ନେଇ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିକିରି ପ୍ରଥମ ଛୋଟ ମାଇଲି ହୁଁ ତାର ସବୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୋଳିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ହୁଁ ବଳଦେବଙ୍କ ଫରୁଆରୁ ଆମେ ବାହାର କଲୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଖୋଳିଲୁ ସେ ତାଙ୍କ ରୂପା ଫରୁଆରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କୋହଳା ହୁଁ ଆଉ ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ବାହାରିଲା। ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଇଆ ହୁଁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଫରୁଆରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ଜିନିଷ କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ପାଇଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ଆଉ ସେଇ ମାଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ମାଙ୍କ ଫରୁଆରୁ ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ତାର ଅକ୍ଷତ ତୁଳସୀ ବାହାରିଲା ହୁଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବାହାରିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫରୁଆକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା 25 ଫୁଟ ଗଭୀର ଖୋଳା ହେଇଛି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ସେ ଫରୁଆଟା ଖୋଲିଗଲା ପାଣି ତ ଏଇଠି ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ମଉଳୁଛି ଏବେ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖେଇ ଟିକେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି ସେମିତି ଅବସ୍ଥା। କେମିତି ଏତେ ସଦ୍ୟ ତୁଳସୀ ରହିଲା ସଦ୍ୟ ତୁଳସୀ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା କେମିତି ନାଇଁ କି? ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଜର୍ମାନ ନେଲେ ଆମର ଯେ କୋଉଠି ନେଲେ ଜର୍ମାନ ନେଲେ ହଁ ସେ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବାହାରିଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଯାଇକିରି ଆମ ଏଠି ଆମ ଘରେ ଯାଇ ଥିଲେ। ହଁ ପୁରୀରୁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଜନ ଆସିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଜାଣିଲେ ଯେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ କେଉଁଠି ଅଛି। ଆମ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଏଠି ଯେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ଥିଲା ସେ କହିଦେଲେ ଭ୍ରମଣ ନା ସେ ମରିଗଲାଣି ସିଏ ତାକୁ ନେଇଗଲା ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଆସି ଦେଖିବା ଆସୁ ସେ ତାକୁ ନେଇଗଲା ଘରକୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଥାଏ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନାରେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେଣି ମୁଁ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଥାନାରେ ବସିଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଏତେ ନଥିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଥିଲା ମୋତେ ଥାନାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଇଲି କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ ତମ ଘରେ ଲୋକ ବହୁତ ସେ ସିଂହାସନ ଯାଇ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଆଉ ସେ ଦେଇଗଲେ 5 ଟଙ୍କା ନା 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଗଲେ ଧୂପ ଦବ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଗରା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବି ନେଲି ବାଇଚାନ୍ସ ଲୋକ କାହାକୁ ପଠେଇକିରି କ'ଣ ନେବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ଏଠି ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦାୟୀ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯିବି ତେଣୁ ଏଠି କ୍ଷେତ୍ର ବୁଡ଼ିଯିବ କ'ଣ କରିବି ଚିନ୍ତା ନେଇଯିବ କି ମୁଁ ତ ଚିନ୍ତା କରି ଶୁଖିଗଲି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି। ମାଟି ଘର ତ ଖୋଳିକିରି ଗାତ କରି ସାଲୁ କନା ଆଉ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ପଲମର ଉପରେ ବାନ୍ଧି କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ପୋତି ଦେଇକିରି ଲିପି ଦେଇକିରି ତା ଉପରେ ଭୋଗ କର କୋଉଠି ଘରେ ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସରିଲେ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନ ସିଂହାସନ ତିଆରି ହେଲା ସେ ତ ଆସିଲେ ସିଂହାସନ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆସିଲେ ଠାକୁର ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ ଆମ ଘରେ ପୂଜା ହେଇ ଆସିକିରି ଏଠି ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣି କରାଇଲା ପରେ ବାବା ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସେ ଠାକୁର ଯାଇକିରି ବିରାଜମାନ କଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ସାର୍ ତେବେ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକା ବରଣୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଯାହାକି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏରସମା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହା ହେଉଛି ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ମାଳିକାର ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ ଏହି ପୀଠ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅନେକ ଠାଇ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କି ମହାଭାରତ ସମୟରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ହେଇଗଲେଣି ମହାଭାରତରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ମୋର ଯେଉଁଟା ନଥିଲା କରେଇଲି ସେ ମୋତେ ହିଁ ଆସିବା ପଡ଼େ କାଳେ ଡେରି କରିଦେବେ ମୋ ଏଇଟାକୁ ଭରସା ପାଏ ନା ଯେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଗଡ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସେ ଫୁଲ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା ଧରିକି ଆସେ ଘରୁ ବାହାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଠୁ ବନ୍ଦ। ଆଚ୍ଛା ଘରୁ ବାହାରିବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହଁ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାର ସରିବା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର କାମ ଯାହା ଯେତିକି ପ୍ରେୟାର ଭିତରେ କରିବି
ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦରେ ଫୁଲ ଥୋଇଲା ପରେ ଯାଇ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି। ବାବା ବହୁତ କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ। ଏଇ ସବୁ ଏବେ ସେ ଅଛି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ସବୁ ଅଛି। খুব সুন্দর, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ସେଠୁ ଆସିଲି। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆମ ସେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲି ଭୂୟାଁପାଳ ପୋଲାଙ୍ଗ ଜୋକର ଗୋଟେ ପଡ଼ା ହାମଲେଟ ପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ତମେ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଏମିତି ହଉଛି, ଶୁଣା ଯାଉଛି ପବନ ମେଘ ଏମିତି ହବ, ଏତେ ଜୋର ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି, କହିକି ଆସିଲି। ସେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ, ତୁମେ ସବୁଦିନ କଡ଼କୁଜ ରହୁଛ, ଆମ ଗାଁରେ ରୁହ। ବୋଲେ ମୁଁ ଆସିବି ନା, ନା ରେ ଯାଆନା। ସେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଏମିତି ସେ ବହୁତ ବାଟ ରହିଗଲେଣି। ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ବାତ୍ୟା ଯାଆନା, ଆମ ପାଇଁ ରହିବା ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ସବୁଦିନ ଗଡ଼ଖୁଜ ରହୁଛ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ତମ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ରହିବିନି। ଆଉ ଯାଉଛି କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରିବି, ଏସବୁ ଆସିବି। ପଳେଇ ଆସିଲା ବେଳେ ରାତିରେ ତଳେ, ମୁଁ ରାତିରେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇନି, ଘରେ ଶୋଇନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପବନ ମେଘ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ କୋଠାଘରକୁ କହିଲି। ସମସ୍ତେ କୋଠାଘର ପାଇଁ କହିଗଲେ ଆସିଲି। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ଅଟୋରେ ମାଇକରେ ବି ଆନାଉନ୍ସ ହଉଥିଲା? ବଲାଂଶ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା। ସେ ହେଲେ ସେ ଆଲାଉନ୍ସ କିଏ ଶୁଣୁଛି କିଏ ନ ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପଶି କହିବା, ଛୋଟ ପିଲା ଠାରୁ ମା ଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। ତୁ ଚାଲେ ଘରକୁ ଚାଲେ, କୋଠାରେ ରହିବୁ, ଏଠି ରହନା। ଯୁକ୍ତି କରିବ, କାହିଁ ଛାଡି ଯିବି, ମୁଁ ଯୁକ୍ତି କରିବି। ତୁ ପବନ ମେଘ ହେଲେ କଣ୍ଟା ଆସି ରାସ୍ତାରେ ପଡିବ, ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ଯାଇପାରିବୁନୁ, ଗଛ ପଡିବ, ମରିବୁ। ଏମିତି ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦିନ ବା ସେଠି ପ୍ରେୟାର କଲି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ କହୁଛି 29 ଅକ୍ଟୋବର ଦିନ ଆପଣ ଆସି ପ୍ରେୟାର କଲେ। ପ୍ରେୟାର କଲି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲି। ସେଦିନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପାଇଲାନି। ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତତେ ଗାଧେଇ ଦେଲି, ଦେଲି, ଖାଇଦେଲି, ଭାବରେ ତୁ ଖା, ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି। ସେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦିଟା ପଡିଗଲା। ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ଗଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଗଲେ? ହଁ ହଁ, ଖାଲି ସେତିକି ପଡିବ। ହଁ, ତମେ ଜୀବନ ଦେଇଦିଏ। ମୁଁ ତ କହିଲୁନି, ପଳେଇଲୁ, କିଛି ଖାଇଲୁନି, କିଛି ଡେରିରେ ଆଇଲ, ବନ୍ଧା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, ତ କ'ଣ ଖାଇକି ଛାଡିବି। ସେଇ ସବୁ ଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଏଠି ବିରାଜମାନ କଲେ। ବାବା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ବୁଲି ଗଲି, ଭଲ ଯୁକ୍ତି ଆଣିକି ରଖିଲି ସ୍କୁଲ ଘରେ, ଏରେ ସେରେ। ସେ ମତେ ଭଲ ପାଏ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଅଶୋକ। ସେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ, ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ। ସେ ମତେ ପିଛା ଧରିଲା ମୋର। ତା ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ଗୋଟା ମାନେ ବେଡସିଟ୍ ଘୋଡ଼ି ହେଇଛି। ବୋଲେ ତୁ ନିଜେ ମରିଯିବୁ, ତୁ ବେଡସିଟ୍ ଘୋଡ଼ି ହେଇଛୁ, ପବନ ଧରିବ, ତୋତେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛୁ? ଠିକ ନା ଜ୍ୱର, ମତେ ଜ୍ୱର ତୁ ଘରେ ଥାନ୍ତୁ, ତୁ ସେଇ ଠାକୁର ଡାକି ଠାକୁର ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛୁ? ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଇଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ହରିଜନ ପଡ଼ାରେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକଟା ତାହେଲେ ଉଠେଇ ନେଇ ରଖି, ମାନେ ନେଲି ସେ ନୃସିଂହ ପ୍ରଧାନ ଘରକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଇଠି ପାଣି ଆସିଗଲା, ଜୁଆରିଆ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ଏତିକି ପାଣି ହେଇଗଲା ସେଠି। ଏଠି ପାଣି ରହିଲା ସେ ଖାଲରେ, ଆଗରେ ରହିଲେ ଇଏ ଉଚ୍ଚା ଜାଗା, ଏଠି ପାଣି ଆସିନି, ଛାଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ 5 ଫୁଟ ପାଣି ହବ, ଏଠି ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଖାଲୁଆ ଅଛି, ଏଟା ଉଚ୍ଚା ଅଛି। ଓକେ, 5 ଫୁଟ ଜାଗା, 5 ଫୁଟ ପାଣି ଏଠି ଆସିନାହିଁ। 4.5 ଫୁଟ ଭିତରେ ପାଣି ରହିଲା। 3 ଫୁଟ 7 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେଠି ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି। ସେଠି ମୁଁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲି। ଆଚ୍ଛା, ବଳ କମିଲା। ହାଡୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲି। ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ସ୍କୁଲରେ ଦେଖା କଲି। ଗାଈ ସେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, କୋଉଠି ତ ସିଂହ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗୋଡଉଛି, ମଣିଷ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଇଏ ହଉଛି। ବୋଲେ ଅଶୋକ, ସେ ନା ଆଜ୍ଞା, ବୋଲେ ସେ ଗାଈ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲାଣି, କଣ୍ଟା ଆସି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଆମେ କେମିତି ଯାଇପାରିବା? ଆମେ ଯାଇପାରିଲେ ଗାଈ ଯାଇପାରିବନି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟା କୋଉ ଖୁସିରେ ଗଳି ପଳେଇବା। ଗାଈ କେମିତି ଯିବ? ଗାଈ ଯାଇପାରିବନି। ଯାହା ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, କଣ୍ଟାରେ ସବୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ନେଇକରି ଭୀଷଣ ପବନ ଚାଲିଥାଏ, ଖୁବ ଜୋର ଚାଲିଥାଏ। ଜାଣିକି ବାତ୍ୟାରେ ସେମିତି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି
ସେ ସବୁ ଆଗେ ରକ୍ତ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା? କିଛି ଲୋକ ତାପରେ ସକାଳୁ କଣ କରିବି, ଭୂୟା ପଡ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦୁଦେଲେ, କଣ କରି ତାକୁ କଣ ପଠେଇବି, ତ ରାସ୍ତା ମାନେ ପୁରା ଜଳା ନବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ କିଛି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା? କିଛି ଲୋକ ତାପରେ ସକାଳୁ କଣ କରିବି, ଭୂୟା ପଡ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦୁଦେଲେ, କଣ କରି ତାକୁ କଣ ପଠେଇବି, ତ ରାସ୍ତା ମାନେ ପୁରା ଜଳା ନବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସକାଳୁ କେମିତି ଖାଇବେ, ସେଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୂପା ଠାକୁର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲି, ମାନେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ମୁଁ ମାନେ ଖୁସି ହେଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲି। ତ ଭଲ ମାନିବାକୁ ପଡିଥାଏ ବୁଦ୍ଧି। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେଲେ, କଳ୍ପବଟ ଏଇ ବାହି, କୋଉ ଭାଇ ଏଇଟା କଣ କଳି ଗଲାଣି, ଏଇଟା ବଡ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ସେପଟେ ବଡ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଥିଲା ଘର, ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ କରିଥିଲା, ଆମେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ବି ଥିଲା। ସିଏ ଘର କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାରେ ଏତେ କରାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ପବନ ଏତେ ବେଗ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କବାଟ ବହୁତ ଚଉଡା। ପ୍ରଭୁ ତୁ ଯଦି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦବୁ, ପବନ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ଆଉ ତୋ ରୂପ ବେରୂପ ହେଇଯିବ, ପବନ ଛିଟକା ମାରିକିରି ରଙ୍ଗ ସବୁ ଛଡେଇ ଦବ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ତୋର ଆଉ କିଏ ରୂପ କିଏ ରହିବ, କିଏ ବାତ୍ୟାରେ ଯାଇ ସଜାରିବ, କିଏ ଅଛି? ସେ କବାଟ କିଛି ହେଲାନି, ସେ ରହିଲା, ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ଇଏ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଇଏ ଛୋଟ କବାଟ ଏଡ଼ିକି କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋଡ଼ିକି ସେ ଯୋଉ କବିଜାକୁ ଭାଙ୍ଗିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ କବାଟ କିଛି ହେଲାନି, କିଛି ହେଲାନି। ସେ ଚଉଡ଼ା ପଟା ମାନେ କେତେ ଚଉଡ଼ା, ସେ ପାଖାପାଖି 12 ଫୁଟ ଖଣ୍ଡେ ହବ। ହଁ, ଏତେ ଚଉଡ଼ା, ଠିକ କିଛି ହେଲାନି। ଏବଂ ପବନ ଏମିତି ହଉଛି, ମାଡ଼ ହଉଛି କବାଟକୁ। ଏଇ ସିନା ଆମ 3 ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଛାତୁଆ ଘରେ ଠାକୁର ଥିଲେ, ପୁରା ବାଡୁଛି ପବନ, କବାଟକୁ ଆମେ ଧାଡୁ ଧାଡୁ କରୁଛି, ବାଡେଇ ଦେବନି, ପିଟି ଦେବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲାନି। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ସକାଳୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମିତି ଠାକୁର ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, କଦଳୀ ଭେଳା କରି, କଦଳୀ ଭେଳାରେ ଭଣ୍ଡା, ନଡ଼ିଆ, ପଇଡ଼, କୁଆଁରପୁନି ଉଖୁଡ଼ା, ଖେଚେଡ଼ି ପଠେଇଲି। ଖାଇନ କେଜି ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ କଦଳୀ ଭେଳା ହିଁ ହେଲା ଆମର ହେଲା ଜୀବନର ସାଥୀ। ସେ କଦଳୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇଲି, ସବୁ ଓଉ, କଖାରୁ, ଲାଉ, ସାରୁ, ପଞ୍ଚା ପରିବା ଯାହା, ଆଉ ସିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଡ଼ି ଧରିକିରି। ନଙ୍ଗଳା ନଙ୍ଗଳା କିଛି ନାହିଁ, ଲୁଗାପଟା ଛୋଟ ଯାହା ମାଗି ଆଣିକି ଠାକୁର ଲଗାଉଥିଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉମାନେ ମୃତାହତ ହେଇଥିଲେ କି କଣ? ହଁ, ସେ ତ ଯୋଉ ମୃତାହତ ସହଜ ମିଳିପାରିବେନି, କାରଣ ପବନ ପରେ ଆସିଲା, ସବୁ ପାଣି ଭସେଇ ପଳେଇଗଲା। ପାଣି ଯୋଉ ଆସିଲା, ଏଟା କଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣି? ହଁ, ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ହଁ, ଲୁଣି ପାଣି, ପୁରା ଲୁଣି ପାଣି। ପବନ ପଙ୍କ ସହ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପଙ୍କ ସହିତ। ପଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଚକୁଳା ରିଲିଫ ପାଇଁ ଗଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ସଫା କରିକା ବାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକିରି ଛଟୁଆ ଛଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜନ ଭାଇ ମରିଯାଇଛି, ବାଡ଼ିରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଅଂଶ ବଞ୍ଚିଯା, ଆମେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ବଞ୍ଚିଯିବାନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଂଶ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ଆଇଟା ରାସ୍ତା ସଫା କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସେ ଚଟୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ। ଶାଢ଼ୀ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଧରିଛି କଞ୍ଚା ଚେଙ୍ଗ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ, ମୋତେ ସେ ଖେଚେଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତେଲ ପିଆ ଖେଚେଡ଼ି ଖାଇଦେ, ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପଳେଇଯା, ତ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରି ପେଟୁ ଦାନା କୋଉଠି ଯାଇ ଖା, ମାଗି ଖା, କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ, ବୁଲି ଖା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଖେଚେଡ଼ି ପଳେଇଗଲା, ଖେଚେଡ଼ି ଦେଲେ ପଳେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସଫା କରିକି ତଳେ ରିଲିଫ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି। ଫାଷ୍ଟ ଚୁଡ଼ା ଥାନ୍ତି, ଆମ ତହସିଲଦାର ସୁରଜିତ ଦାସ ଥାନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ଆଣିକି ଆସିଲି। ସେଠି ଯାହା ବାଟରେ ଯାହା ମାଇଲ ସବୁ ଦେଇଦିଆ ଆଉଥାଏ, ଚୁଡ଼ା ଅଧିକା ଚୁଡ଼ା ଆଣିଥାଏ। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଚୁଡ଼ା ଅଧିକା। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ସେ ଲୁଡ଼ା ଲୋଡ଼ କଲି ବାଲତୁର ପୋଲ ପାଖରେ, ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ସେ ଚୁଡ଼ା ଖାଇଲା, ଲୁଣା ପାଣି ପୁରା ଖାଇଗଲା, ଘରକୁ ଆଇଲି।
ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲି ରାତିରେ ତ ପଳେଇଗଲି ପୁଣି ଖୋଜ ସୁଧୀର ଗଲେ ରାଜନ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର କାହିଁକି କହିବି ତୁମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଯାଇ ଗଲା ଦେଖିଲା ରାଜନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବିକଳ ରାତିରେ ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭଲ ଯାହା ସବୁ ଦେଇଦେବ ଯାହା ଆମେ ଚାକିରି ଦେଖି ଯାହା ହଉ ସେ କହିକିରି ଦେଲେ ପରେ ସେ କଲେ ତୁ କହିଲେ ଚୋଡ଼ା ଆଡ଼େ ଆଣିକି ସବୁ ଗାଁକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ କେତେ ପାଣି ହେଇଥିଲା ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ରାସ୍ତା ସବୁ ହାଇ ହେଇଥିଲା ସବୁ ମାନେ 8-10 ଫୁଟ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ହେଇଥିଲା ନାଇଁ ଏତେ ପାଣି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଆମର ପଶିକି ଯାଇ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିଗଲା ପୁରା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସକାଳ ତାପରେ ବାତ୍ୟା ଦିନ ସକାଳକୁ ମାନେ ବାତ୍ୟା ହେଲା କୋନେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ହେଲା ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଲା ବାତ୍ୟା ରାତିରେ ପବନ ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର ପୁରା ଦିନଟା ରହିଲା ଶନିବାର ଦିନ ପୁରା ପାଣି ଛାଡ଼ିଗଲା ସକାଳୁ ଆଚ୍ଛା ପାଣି ପୁଣି ଖସିଗଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହେଲା ହଁ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ନହେଲେ ଲୋକ ଆହୁରି ଆଉ ସେପଟେ ତ ଆମ୍ବିକି ଆହୁରି ଅସିଆ ଶିଆଳି ସେପଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଶବ ଶୁଆଣି ଏଠି ରଖିଲା ଲଗେଇଲାଣି ହଁ ତାଙ୍କ ଶବ ଏଠି ଲଗେଇଲେ ଆମ୍ବିକିରୁ ହଁ ଭାସିଆଲି ସେ ପୁରା ମରିକି ଭାସିଲେ ସବୁ ଆଉ ଏଠୁ ଆମ୍ବିକ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ ଆମର କେତେ ଆମ ସେ ଏରସମା ପାଖରୁ ବେଶୀ ହବ ଏଠି 35 କିଲୋମିଟର 35 କିଲୋମିଟର ସବୁ ଭାସି ଏଠି ଲାଗିଲା ନା ଏରସମାରେ ଲାଗିଲା ଏରସମା ଆଉ ସେ ପାଖରେ ଆଖରେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲାଗିଲେ ଦାମବାବୁ ସବୁଟା ଜିନିଷ ଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତଳେ ଗଲି ଖୁଲି ନେଇକିରି ଏରସମା ବ୍ଲକକୁ କିଛି ଦାମବାବୁ ଆଇଛନ୍ତି କିଛି ରିଲିଫ ଆଣିବି ସେ ହୁଲିରେ ସବୁ ଶବ ଭାସୁଥାନ୍ତି ସବୁ ବିଲରେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ ପୁରା ପାଣି ଫୁଲ ସେତେବେଳେ ବିଲ ଆଉ ନଦୀ ସବୁ ସମାନ ଆମେ ସିଧା ଏମିତି ଏରସମା ଗଲୁ ବିଲେ ଆଉ ସବୁ ଭାସୁଥିବ କିଏ ଧରିଥିବ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ଆଖେଇକି ମରିଯାଇଛି କିଏ ସେ ନଦୀ ଭାସି ଏମିତି ସବୁ ଓଲଟିଆ ଆଉ ମୁଁ ତଳକୁ ହେଇଥିବ ସବୁ ଆଉ ଏମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ତଳ ମା ସେ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଠିକ କଥା ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣି ଚାହିଁବି ଯାହା ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଆଗକୁ ପୀଠରେ ଲୀଳା ଖେଳା କ'ଣ ହବ ଆଗକୁ ପୀଠରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁ ଜଣା ଆମକୁ ଅଜଣା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ତମ ଘର କେଉଁଠି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତିକି ଭିତରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେଣି ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଭାଇଚାରା ଭାତୃବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହବ କିଛି ହବାର ଠିକ ସବୁ ଠିକ ମିଳିଛି ଆମେ ସେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଲୁଟି କରିବି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଫସେଇବି ତାକୁ ଟେକିଟାଇ କହିବି ତାକୁ ଫସେଇବି ଏଇ ହଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କର ଭଗବାନ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ କାହିଁକି ଯେ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱଟା ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଇ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଆମେ ଚଳିବୁ କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ କି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆମେ ଆଜି ମିଶିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଆଚ୍ଛା ସେଇପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି କରି ଚାଲିବା ସେ କିଏ ଶତ୍ରୁ ରହିବ ମନ ବଦଳିଲେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହାଶୟ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନର ଯାହା ନିଚ୍ଛକ ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣିଲେ ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେଇ ପୀଠ ଗୁପ୍ତପୀଠ ଏଠି ଆଗକୁ ଲୀଳାଖେଳା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ହବାର ଅଛି 8.5 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଠି ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ ରହିଥିଲେ ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର এই ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟଟି ମହାଶୟଙ୍କର ନିଚ୍ଛକ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।